व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि यूके तो बीबी विनी कौर जी ने सिख इतिहास नाल संबंधित जिहड़ा सवाल है पुछया है उस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसी तरह बने रहना, देखण सुन लिया, लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो सानू यूके तो भैन जी विनी कौर और उन्होंने माता जी जिहड़े कि साडे रैगूलर व्यूअर ने वो अपनी इनपुट भी भेजते हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क भी उन्होंने हुंदा जो कौम नाल संबंधित है और उन्होंने पर्सनल भी गुफ्तगू की। और क्योंकि उन्होंने ये चाहना है कि भी बहुत सारे जिहड़े जिंदगी दे एक खास पड़ाव ते सिक्खी वाल मुड़े ने और अपने आप वो सिख इतिहास गुरबाणी और बाकी सिख रवायतों तो जाणू करवाना चाहते हैं। और बहुत सारा जोड़ा है वो ना तो मिलता है उस किस्म का लिटरेचर भी। और ज़ाहिर है कि भी जदों तुसीं किसी सफ़र ते हुंदे हो तुहानूं एक गाइड की लोड़ हुंदी है जां तुहानूं जिहड़ी विचार चर्चा गोष्ठी चों ही असीं सिੱਖਦੇ हैं। सो उन्हां दी एक लिखत जिहड़ी मैनूं आई और वो इन टच भी ने ਉਹਦੇ 'ਚ बहुत सारे उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ सवाल ने रूहानी क्वेस्ट भी है। पर मैं इस ਵੇਲੇ वक्त की नज़ाकत ਨੂੰ देखदਿਆਂ सिर्फ एक ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ पिक ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि भी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ आपस 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ भी ਅਸੀਂ डिस्कस भी कर रहे ਸੀ कि भी गुरु हरगोबिंद साहब ने जिहड़ा एक पूरी फौज रेज़ की सी जदों 4 जंगां भी उन्होंने लड़ियां उस तो बाद उहदा की होया जां किवें गुरु गोबिंद सिंह जी साहब तक पहुँचदे ऐसा कि उन्होंने कहना पिया कि भाई मैं हुण खालसा प्रगट करांगा जिहड़ा पछाणिया जाएगा सारियां दे विच कि भी इस सारे च की होया। हालांकि मैं ये भी दसदे हाँ कि भी साडा जो भी इस दे उत्ते टेक आने वाले पीरियड भी असीं धार्मिक सियासी जिहड़े वो सवाल भी लवांगे कि देखो कुछ जिहड़ियां चीज़ां ने उन्होंने असीं जिहड़ा विच मिसिंग लिंक भी ने। और क्योंकि कोई भी ऑथेंटिक हिस्टरी इवन श्रोमणी कमेटी ने भी इन्हां वरियां दे विच 10 गुरु साहबान नाल संबंधित भी इसलिए हर एक ने आपो अपना कुछ ना कुछ जिहड़ा कुछ रैलेवेंट सोर्स ने कुछ इररेलेवेंट ने कुछ क्या सराइयां ने। पर जिन्नी क मैनू समझ आई इस पीरीयड की कि 6वें पातशाह ने चौथी जंग करतारपुर साहब की जिहड़ी उन्होंने लड़ी जिहड़ी करतारपुर ये रावी के कंढे वाला करतारपुर नहीं है, ये जलंधर अमृतसर रोड के उत्ते जलंधर तो 15 किलोमीटर दूर करतारपुर साहब है। 5वें पातशाह ने इनू वसाया सी और उस तो बाद उन्हों की अखीरली जंग सी और फिर उन्होंने जिंदगी के अखीरले 18 साल जिहड़े ने वो कीरतपुर साहिब जिहड़ा उन्होंने वसाया। ज़ाहिर है उस वेले की रियासत कहलूर का हिस्सा सी और कहलूर के राजे जिहड़ा सी उसनूं जिहड़े 52 राजे गुरु साहब ने ग्वालियर की कैद चों छुड़ाए उस वेले दे जहांगीर बादशाह की ग्वालियर के किले चों उन्हां चों एक सी कीमत दे के उन्होंने वो लिया। और जदों 18 साल उत्थों रहिंदे आ गुरु हरगोबिंद साहब के प्रचार दौरे जां उन्हां दी बाखियां बारे तो वेरवे ने, लेकिन ये असी जरूर पढ़ते हैं कि जदों गुरु हर राय साहब नूं उन्होंने गुरगद्दी दित्ती जिहड़ी उन्हां दे पोते सी वड्डे पुत्तर बाबा गुरदित्ता जी दे लड़के ते 2200 घोड़ सवार जिहड़े ने वो उन्हां दे नाल सी जिहड़े ट्रांसफर होए। और उन्होंने गुरु हर राय साहब नूं ये फरमाया कि बई तुहानूं लोड़ नहीं पैगी जंग दी पर हमेशा तुसी तैयारी दे विच रहना है। और ये 2200 घोड़ सवार तुहाडे और एक दो वाकियात जिहड़े इतिहास दे असीं फिर देखदे हैं जिन्हां दे विच जदों दारा शिको जिहड़ा औरंगजेब तो एस्केप करके भज रहा है वो ब्यासा के कंढे आंदा है और वो गुरु साहब तक मैसेज भेजदा है कि भी मैनू जिहड़ी है वो सेफ एग्जिट दवाओ। गुरु साहब उन्हां दे नाल आ जांदे ने, सारियां बेड़ियां जिहड़ियां ने वो उन्होंने लै लेंदे ने कि भाई वाटर गेम्स चल रही हैं सिखां दियां दारा शिको सेफली निकल जाता है। ये वक्री गल है कि बाद चो उहदा एक क्लोज साथी ही गद्दारी करके उन्होंने फड़ा दिंदा है और बड़ी क्रूअली उन्होंने दारा शिको औरंगजेब उसनूं मार दिंदा है। और इसे ही कॉन्टैक्स्ट दे विच फिर गुरु हर राय साहब नूं तलब किया जाता औरंगजेब वालों जदों वो सारे अपने भरावां दे विरोध तो सुरखरू हो जाता वो राम राय नूं भेजदे ने अपने बेटे नूं एक वखरा फिर इतिहासक सो ये असीं सबूत देखते हैं कि भी इस जिहड़े 2200 घोड़ सवार गुरु हर राय साहब के नाल रहे
8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਲਗਭਗ 8-8.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਿਊ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂਮ ਹੈ ਸਾਕਾ ਅਲੋਕਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਬੈਲੀਅਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਬੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਸਟ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਟਰੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਹੋਮ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਹੋਮ ਰਾਜਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੰਗਲਾ ਸੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਸੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਹੋਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਸਾਮ ਅਹੋਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਜਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ 1/3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਫੌਜ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਟ੍ਰੇਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਵੀ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਪੂਤ ਫੌਜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੂਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਧੋਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਮਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਏਗਾ ਫਰਦਰ ਕਿ ਕੀ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਗੁਲੇਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 5 ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਊਦਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਫੌਜੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੋਸਟ, ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, 5 ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 5 ਕਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ 5 ਹਥਿਆਰ ਬੰਨ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ 5 ਹਥਿਆਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖਾਲਸਾਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ
ਆਰਮ ਟੂ ਦਾ ਟੀਥ। ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕੋ, ਔਰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ ਉਹ 230 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲਾਈ। ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ 1708 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਚੋਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਨਾਸ, ਕਰਮ ਨਾਸ, ਕਿਰਤ ਨਾਸ, ਵਰਣ ਨਾਸ, ਪਰਮ ਨਾਸ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਕरें ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਘੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।